हेलो स्टूडेंट्स, पंजाब दी जीके दे इन्हां चैप्टर्स विच इन्हां लैक्चर च आपका स्वागत है। ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पंजाब की हिस्टरी के नाल दिल्ली की हिस्टरी बारे भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सत्ता और जो पंजाब की सत्ता, पंजाब का जो पॉलिटिकल माहौल है, उन्होंने आपस में बहुत गहरा संबंध है। जितने भी हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के काबिज हुए हैं, जिन्ने हमलावर आए हैं, उन्होंने जो प्रभाव पाए हैं वो सीधे तौर पर पंजाब की राजनीति, पंजाब के भूगोल यानी जियोग्राफी से पे ने। सो विद्यार्थी, जो साडी अज की वीडियो है यह सैयद डायनेस्टी बारे यानी सैयद वंश बारे है। इस तो पहले असी गुलाम वंश बारे पढ़ चुके हैं, तुगलक वंश बारे पढ़ चुके हैं। अज असी गल करन जा रहे हैं सैयद वंश की। हुण सैयद शब्द की है, इत्थे यह गल जानन योग बहुत जरूरी है कि सैयद हुंदे कौन है। इस्लाम विच सैयद उन्हां लोकां नूं कहा जाता है जो हज़रत मुहम्मद के खानदान नाल संबंध रखते हैं। जिवें कि असीं जाणदे हां जो पैगंबर मुहम्मद के जो पोते सी यानी ग्रैंडसन सी हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली। इस तो अलावा हज़रत मुहम्मद की जो बेटी है फातिमा, उन्होंने खानदान नाल संबंध रखना जो पूरा वंश है उसनूं सैयद कहा जाता है। इस वंश इस परंपरा बारे ख्याल किया जाता है। जो सैयद ने यह इस्लाम लई मुसलमानों लई बड़े आदरयोग ने और इन्हों दैवी शक्ति का प्रतीक मन्निया जाता है। इन्हों के उत्ते विशेष अल्लाह की कृपा मन्नी जाती है। इस करके जदों भी यह सैयद वंश की गल करते हैं, इन्हां नाल बहुत ज़्यादा आस्था तो विश्वास जुड़िया है। हुण असीं गल करते हैं इस सैयद वंश की शुरुआत हिंदुस्तान च कदों होंदी है, इसका जो कार्यकाल है, जो इसका स्पैन है, टाइम स्पैन है, वो कितना है। सो इस सैयद डायनेस्टी का टाइम स्पैन है 1413 यानी 1413 तो लैके 1451 यानी 1451 यानी कुल मिला के 37 ईयर 37 साल इस दिल्ली दे सल्तनत दिल्ली दे तखत ते इस सैयद वंश यानी सैयद डायनेस्टी का कब्जा रहा है, इन्हों का राज चलता है। हुण इत्थे सैयद राजवंश के जो शासक ने, जो रूलर ने, उन्होंने मनना है कि उन्होंने सैयद वंश के जो राजसी लोग ने उन्होंने दुनिया ते और इस्लाम के प्रभाव में आने वाले सारे इलाकों ते राज करने का परमात्मा वालों हक दिता गया। उन्हों का दैवीय अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि इन्होंने इलाकों ते अपना राज चलाउण। इस प्रकार उन्होंने अपने सिंघासन से अपनी शक्ति का दावा किया। इस सैयद वंश या इस सैयद डायनेस्टी के जितने भी शासक ने वह मनते कि असी पैगंबर मुहम्मद के कुरैशी खानदान तो कुरैश खानदान नाल संबंधित हाँ, इस करके राज करना साडा अधिकार है और साडा कौशल है। सब तो पहली गल असी करते हैं सैयद वंश बारे, डायनेस्टी बारे। जो इसका फाउंडर है उसका नाम है खिजर खान, यानी खिजर खान को सैयद डायनेस्टी का आरंभ करने वाला संस्थापक मन्या जाता है, फाउंडर मन्या जाता है, जिसने 1414 तो लैके 1421 यानी 7 साल राज किया। क्योंकि ये तैमूर के अधीन सी और तैमूर के प्रभाव तो बहुत डरदा सी, इस करके खिजर खान ने राजवंश के अंतिम शासक होने का कदे दावा नहीं किया। उसने जिस इलाके में अपना प्रभाव जमाया उत्थे उसने तैमूर के नाम नाल उसे शासन किया, उथे राज चलाया और उसके द्वारा जो प्रयोग किए हुए सिक्के ने वो तुगलक वंश के राजियां के नाम ते ही ने। इस खिजर खान ने दिल्ली के तखत को 1414 यानी 1414 में कैप्चर किया और सूरत, दिलापुर और पंजाब के जिस इलाके की जीके की असी गल कर रहे हैं, पंजाब की जीके की, इस पंजाब के इलाके को अपने राज में शामिल कर लिया। जदों असी खिजर खान के जीवन काल यानी उसके राज करन दे जो जीवन यानी 7 साल का राज उसका बनता है, उस राज करन दे पूरे काल विच उसने अपना पूरा समा विद्रोह यानी बगावतां नूं दबाण विच लगा दिता, बाहरों होने वाले हमलियां तो बचाव करन विच लगा दिता। मन्या जाए जो खिजर खान सी एक बहुत कुशल शासक सी, जिसने अपनी प्रजा की बड़ी चंगी देखभाल की और अपनी नीतियां करके अपनी प्रजा ते उसने काबू रखिया। इस करके उसनूं लोकां वल्लों, प्रजा वल्लों ताज उल मुल्क नां दी उसनूं उपाधि दित्ती। हुण असीं गल करदे हां इस सैयद राजवंश दे आने वाले राजियां बारे। खिजर खान तो बाद इस डायनेस्टी विच, इस राजवंश विच मुबारक शाह, मुहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह के नाम लए जाते हैं। इन्हां बारे असीं एक एक करके जानकारी लैंदे हां। सब तो पहला है मुबारक शाह। खिजर खान के शासन तो बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी संभालता है और इसका जो शासन है वह 1421 तो 1434 तक यानी कुल मिला के 13 ईयर्स 13 साल तक रहा है। इस 13 साल के शासन उसने कई लोकल राजवंशों का उत्थान यानी राइजिंग देखी और बहुत सारी नागरिक अशांति का सामना किया और बहुत सारे रईसा तो उसने बहुत सारिया धमकियां मिलियां, क्योंकि उसने इन्हां नवाबा तो रईसा तो टैक्स लेना शुरू किया। इस करके यह जो नवाब या रईस सी उस तो बड़े खफा होए। इत्थे
ਜੋ ਮੁਬਾਰਕਾਬਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਔਰ 1434 1434 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਤਲ ਯਾਨੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1434 ਯਾਨੀ 1434 ਤੋਂ 1445 ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਔਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਬਗਾਵਤਾਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਗਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਸ਼ਮ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਯਾਨੀ ਵਾਸਤੂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਾਸਤੂ ਯਾਨੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਯਾਨੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਨੀ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਸਤਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 1433 1433 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ ਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1414 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਂਗਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਂਗਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਯਦ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਹੈ। 1444 1444 ਮੀਨਸ 1444 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਯਦ ਰਾਜਵੰਸ਼
ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਥਰੋਨ ਤੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਦੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਤ ਔਰ ਦਿਲਾਪੁਰ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1414 ਯਾਨੀ 1414 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1451 ਯਾਨੀ 1451 ਯਾਨੀ 37 ਈਅਰਸ ਇਸ ਸੈਯਦ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਦੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਦੀ ਵਾਲਾ ਲੋਦੀ ਵੰਸ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥ ਯਾਨੀ ਫੈਕਟ ਜਾਣ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉત્ਥਾਨ ਯਾਨੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਯਾਨੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਆਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।